डीडी पंजाबी वेख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत। मैं हाँ शायना ते लैके हाज़र हाँ प्रोग्राम खास खबर एक नज़र। खास खबर एक नज़र एक अजिहा प्रोग्राम जिस विच असीं देश दुनिया ते सूबे नाल जुड़िया होईयां अहम खबरां दे उत्ते गलबात करदे हां ते इन्हां खबरां दी पड़चोल करदे ने उगे माहर पत्रकार। ते अज दे जिहड़े साडे माहर ने ओह ने जी उगे पत्रकार अते विश्लेषक डॉक्टर लखविंदर जौल होनी। आओ उन्हां दा स्वागत करदे हां। जौल साहब बहुत बहुत स्वागत तुहाडा स्टूडियो। मेहरबानी जी। सो झात पा लैंदे हां अज दी पहली खबर दे उत्ते। भारत बायोटेक ते ICMR वालों जिहड़ी विकसित की गई कोवैक्सीन सी अपने तीजे ट्रायल विच पहुंच चुकी है ते तीजे ट्रायल दे विच ओह 81% जिहड़ी है प्रभावी पाई गई है। दूजे पासे कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई मंत्रियों ने जिहड़ी है कोरोना दी वैक्सीन दी पहली डोज लई है। की राय तुहाडी इस खबर ते? देखो गल है कि पिछले लगभग 11 महीने तो जो जड़ा संताप भोग रही सी सारी दुनिया जी और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ थोड़ा जड़ा वो राहत मिलनी शुरू हुई है। हाँ जी। तो बहुत ही तसल्ली वाली गल है कि ਇਹਦਾ टीकाकरण जड़ा वैक्सीन जड़ी है वो भारत दे ਵਿੱਚ भी जड़ी वो विकसित हुई जी। और भारत उन्हां 94 देशों ਵਿੱਚੋਂ ਆ जिन्होंने बहुत तेज़ी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ वैक्सीन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ इस खेत्र दे विच काफ़ी तसल्ली बख्श ते काफ़ी वधिया काम किया जा रहा है। और जिस तरह जिहड़ा वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने पिछले दिनों दे विच ते हुण कल राष्ट्रपति साहब ने जिस तरह आप अगे आके ये टीकाकरण करवाया उहदे नाल इहदे प्रति वैक्सीन प्रति जो शुरू दे विच कुछ भरम भुलेखे पाए जा रहे सी कि इहदी शायद सक्सैस उस तरह की नहीं होएगी, कोई साइड इफेक्ट होणगे जां कुछ होर होएगा, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ भी विराम लग गया तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ भावना भी पैदा हो रही है तो प्रभाव भी बन रहा है। और कल दे जो अंकड़े तुसी जिवें शुरू दे विच कहा कि 81% सक्सैस का अंकड़ा जिहड़ा आया उहदे नाल होर भी ज़्यादा जिहड़ी है वो अग्गों अगले दिनों दे विच जिहड़ा वो लोग ज़्यादा तैयार होणगे कि इहनूं वध तो वध लगवाया जाए क्योंकि इहदे नाल इह है कि समुचे तौर उपर जिहड़ा एक तां साडा सारे दा सारा जिहड़ा वो अर्थचारा बिगड़ गया सी, एक साडा संतीकरण जिहड़ा वो सारा रुक गया सी, सारे पहिए पैर हर जगह रुक गए सी जां जीवन रुक गया सी, वो हुण ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ सैनिटाइज़र नाल जां साबण नाल भी मतलब जिथे सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं है जी बेशक साबण नाल भी तुसी कर लो तो उहदे नाल भी लेकिन उन्होंने उस कंटीन्यूटी नूं लगातारता नूं कायम रखना। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी है वो बेहद जरूरी है। जे असीं उहदे प्रति अवेसले हो जावांगे तो फिर वैक्सीन भी जिहड़ी है वो उस तरह प्रभावी नहीं होएगी क्योंकि आखिरकार ये बीमारी जिहड़ी है वो लाग दी बीमारी है। जदों कि साडे शरीर दे विच इम्यूनिटी विकसित कर देवेगी ये वैक्सीन जिवें कि मतलब डॉक्टर कहंदे ने जिवें कि प्रभाव पिछले दिनों के आए ने पर फिर भी जिहड़ा मुढ़ले तौर पर जो दस्सिया गया वो यह है कि एक बारी टीका लगवाउण तो बाद 28 दिनों तक सावधानी रखनी बेहद जरूरी है। जे तुसीं उन्हां 28 दिनों के विच अपने आप नूं भुल गए, जे तुसीं जिहड़ा सोशल डिस्टेंसिंग कायम ना रखी, जे तुसीं जिहड़ा अपने मतलब हत्थां नूं नक मूँह नूं ठीक तरह जिहड़ा ओह ना संभालिया ना साफ कीता तां ये बीमारी जिहड़ी ओह फिर भी आ सकती है। इस करके आप लोगों को इस माध्यम राही टैलीविजन राही सुचेत करते हैं
कि अपनी सोशल डिस्टेंसिंग भी कायम रखो और अपने हैंड वाश भी रखो, मास्किंग भी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਣੀ ਨੂੰ, 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ 95% ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 95% ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75% ਕਰਤੀ, 75% ਕਰਤੀ। ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਨਾ ਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ UGC ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ UGC ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ 56-700 ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 56-100 ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ 57-100 ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 8 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। LAC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਹੈਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਸੈਨਿਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਫੌਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕਸ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇहद ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।